Okay, let us start today's class. So in the last class, we have seen the classification of chromatography. So we have classified the chromatography based on the contact between stationary phase and mobile phase, in which we are classifying it as either column technique or a planar technique. So the column technique is also called as closed bed chromatography. So column chromatography or closed bed chromatography, and similarly we have planar chromatography or open bed chromatography. And based on principle of separation, we can classify the chromatography into adsorption chromatography, partition chromatography, ion exchange, size exclusion, chiral chromatography, and affinity chromatography. And based on the nature of stationary phase and mobile phase, we can classify the chromatography into either liquid solid chromatography, liquid chromatography, gas solid chromatography, gas liquid chromatography, and finally supercritical fluid chromatography. So these are different types of chromatography based on the nature of stationary and mobile. Then classification based on nomenclature and instrumentation. So we are classifying here depending upon the type of the instrument that we are using, or depending upon the common nomenclature that is used for each and every technique, where we have column chromatography, paper chromatography, and you have to remember all these abbreviations also. So these abbreviations are very important. You have to remember all these abbreviations. Then we have thin layer chromatography called as TLC. Then high performance thin layer chromatography HPTLC, high performance liquid chromatography HPLC, gas chromatography, ion exchange chromatography, gel chromatography, and size exclusion chromatography, chiral chromatography, affinity chromatography, and finally supercritical fluid chromatography. And based on the polarity of mobile phase and stationary phase, we call the chromatography either as normal phase chromatography or reverse phase chromatography. So in the normal phase, the stationary phase will be more polar than the mobile phase, whereas in the reverse phase, the stationary phase is less polar than the mobile phase. Then based on the composition of mobile phase, if the mobile phase composition remains same, it is called as isocratic elution, and if it is changing gradually, it is called as gradient elution, and if we use different solvents with changing polarity, we call it as stepwise elution. And based on degree of separation, so how clearly are the mixture of components separated, on that basis we can classify the chromatography into either frontal analysis, elutional analysis, and displacement analysis. Then coming to the last category of classification, which is based on scale of operation. Scale of operation, we have analytical scale, semi preparative scale, and preparative scale. So in analytical scale, we can only identify and estimate the amount of substances, whereas in semi preparative and preparative, we can also collect the separated components in their pure forms. So this is what we have seen in the last class. And coming to today's class, we'll start with the fundamental concepts which are underlying in the chromatography. So in this particular slide, we are seeing the demonstration of the sweat experiment, where he used a column packed with calcium carbonate, and in this packed calcium carbonate, let us say that he has placed a mixture of pigments which are to be separated. And after placing this sample, he allowed the mobile phase to flow through the column, and depending upon the time, or with the time, what happened is the mixture of components started uh, being separated into their pure form. So here you can see the band is being separated into individual bands, and at the end of the experiment, what we'll be doing is, whenever this band reaches the bottom of the column along with the mobile phase, we will be collecting that particular compound in the pure form, whereby we can use this separated pure form of the sample for further studies. So here in the bottom portion, you can see the representation of the graph. So here this particular A is
A subsection of the A or subfigure A is being represented here, where the samples are present as a single mixture. And in the B, there is a slight separation of the compounds. However, the separation is still incomplete. And coming to the part C of the separation diagram, here the separation is somewhat better when compared to the previous step. However, there is somewhat incomplete separation. Here you can see at the bottom there is slight overlapping of the mixture of components. So here the separation is not yet completed. And if you see the final D diagram, you can see that the two components are clearly separated from one another, and this is where we call the chromatography process has completed. So you cannot call the chromatography process completed until we get the clearly separated components in their purest forms. సో మనం క్రోమటోగ్రఫీ చేసేటప్పుడు మనం ఎప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ ఫినిష్ అయింది అని అంటాము అంటే ఓన్లీ వెన్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ క్లియర్లీ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. సో ఇక్కడ ఇన్కంప్లీట్ సపరేషన్, ఇక్కడ ఇన్కంప్లీట్ సపరేషన్, ఇక్కడ కూడా ఇన్కంప్లీట్ సపరేషన్ ఉంది. వెరాస్ ఫ్రమ్ డిఈఎఫ్ యూ కెన్ సీ ద క్లియర్ సపరేటెడ్ bands of the products of the mixture of compounds. So this is the fundamental process that is being happening in the column chromatography. So in the right side we have an animation. So we are taking a column, glass column, which is fitted with a mobile phase reservoir. So you can see on the top of the column we have a mobile phase reservoir, and this glass column is fitted to a stand, and at the bottom we have a stopcock to control the flow of mobile phase and the collection of the separated components. So this brown color band is nothing but the mixture of compounds which are aimed to be separated. Now let us see the animation. So what we are doing is, with the flow of the mobile phase, you can see that the mixture of components when moving down the column are being separated into individual compounds. So they are moving over a stationary phase along with the mobile phase, and now after they are reaching the bottom of the column, now we are collecting those products in their pure forms in the suitable glass containers. So itla మనం mixture of compounds ni oka chromatographic process ద్వారా we can separate them into individual components. So if you want to see, again you can see here with the flow of mobile phase, the sample band is moving down the column, and during this process the interaction of sample with stationary and mobile phase is occurring, which is causing their separation into two separate bands. And whenever the samples are coming to the bottom of the column, we are collecting them in their pure forms, such that these pure compounds can be used for further studies. So this is how a chromatographic process is generally carried out using a column method or column chromatographic process. Then now let us see the basic principles of the separation. So we are saying that the components or the mixture of components are being separated. So separate అవుతుంది అని చెప్తున్నాం. సో ఎలా సపరేట్ అవుతుంది? స్టేషనరీ ఫేజ్ మొబైల్ ఫేజ్ మధ్యలో పంపించినప్పుడు అవి సపరేట్ అవుతున్నాయి. బట్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ మెకానిజం ఫర్ ద సపరేషన్ ఆఫ్ దీస్ మిక్చర్స్ ఇంటూ ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్? సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ separation. Now let us see the principles of separation of the chromatography process. So the first and foremost principle is adsorption chromatography. Adsorption, as I already mentioned you, that we should use only this particular terminology for adsorption. We have to write it as AD but not as AB. Absorption is different from adsorption. Absorption is a bulk phenomena. Adsorption is a surface phenomena. So in chromatography, you should never use the term absorption. AB should not be used. Only will be using AD to represent. Okay. So here, first of all, let us see the animation first, and then let us explain the process of separation of the molecules by the
phenomena of adsorption chromatography. So here we are seeing the blue color molecules, which are nothing but the solvent molecules or the mobile phase, and we are having a mixture of compounds, compound A and compound B. So compound A is represented by the red color molecules and compound B is represented by the yellow color molecules. Now we are saying that we are separating these compounds A and B into individual components. So how are these two components being separated in the chromatography? So if you see here in the animation, we are allowing the sample to flow through the stationary phase along with the mobile phase. Antena, so mobile phase to paatu మన మిక్చర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ అన్ని కూడా స్టేషనరీ ఫేజ్లో మూవ్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఇలాంటి ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే వాట్ ఎవర్ ద solute molecules that are present in the mixture of compounds, they will try to interact with the stationary phase. So the compounds to be separated interact with the stationary phase. Each compound binds to the surface to a greater or lesser extent and therefore through the column at different speeds. So ikkada meer chusinattlaithe ee animation lo you are seeing the compound A and B, which are red and yellow color. The yellow color molecules which are having the affinity towards the stationary phase, they are spending more time with the stationary phase. So eventi ante ikkada ఇది స్టేషనరీ ఫేజ్ అనుకున్నామా, లెట్ us say that this is the stationary phase. ఈ స్టేషనరీ ఫేజ్ పైన అంటే ఆ సర్ఫేస్ పైన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్షియం కార్బోనేట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ కాల్షియం కార్బోనేట్ సర్ఫేస్ పైన ఇవి అడ్జార్బ్ అవుతాయి. అడ్జార్బ్ అంటే ఏంటి? సర్ఫేస్ ఫినామినా. సో జస్ట్ ఈ పర్టికులర్ స్టేషనరీ ఫేస్ పైన సర్ఫేస్ పైన మాత్రమే ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. దాన్నే మనం అడ్జార్ప్షన్ అంటాం. సో ఈ అడ్జార్ప్షన్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వీక్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద సొల్యూట్ పార్టికల్ అండ్ ద స్టేషనరీ ఫేజ్. సో ఈ అడ్జార్ప్షన్ అనేది రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. రివర్సిబుల్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్మనెంట్ ప్రాసెస్. రివర్సిబుల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మాలిక్యూల్ ఒకసారి ఈ స్టేషనరీ ఫేజ్ అబ్జార్బ్ అయింది అనుకోండి, కొంతసేపటికి మళ్ళీ అది డిజార్బ్ అయిపోవచ్చు. డిజార్ప్షన్ అంటే ఏంటి? ఆపోజిట్ ఆఫ్ అడ్జార్ప్షన్. సో ఇలా సర్ఫేస్ బైండ్ అయ్యిండేది కొంతసేపటికి ఇట్ విల్ లీవ్ ద సర్ఫేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిజార్ప్షన్. డిజార్ప్షన్. సో ఇట్లా అడ్జార్ప్షన్ అండ్ డిజార్ప్షన్ అనేది దీస్ టూ ఆర్ ది ఆపోజిట్ మెకానిజమ్స్ in which the particular solute molecule will be interacting on the surface of the stationary phase. So ikkada adsorption chromatography lo principle of separation ela untundi ante compound A and B ani rendu different compounds chustunnam ee animation lo. So if you see clearly, compound A is having stronger adsorption or stronger affinity towards the stationary phase. Stronger affinity ante it has more or what we can say, it has more capacity to get absorbed on the stationary phase. అంటే అది ఎక్కువ ఈజీగా అబ్జార్బ్ అవుతుంది అనమాట స్టేషనరీ ఫేజ్ పైన. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద కాంపౌండ్, అదర్ కాంపౌండ్ విచ్ ఈస్ రెడ్ ఇన్ కలర్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వెరీ లెస్ అఫినిటీ టువర్డ్స్ ద స్టేషనరీ ఫేజ్. అంటే వీక్ అబ్జార్ప్షన్ చూపిస్తుంది. సో వీక్ అబ్జార్ప్షన్ చూపించినప్పుడు ఏమవుతుంది? సో అబ్జార్ప్షన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? If it is absorbed, that particular solute molecule is temporarily coming into a stationary mode. ఎందుకని? స్టేషనరీ ఫేజ్కి ఏవేవైతే బైండ్ అవుతాయో అవి కూడా స్టేషనరీ అయిపోతాయి, అంతేనా? ఎందుకని? బికాస్ స్టేషనరీ ఫేజ్ అంటేనే ఇట్ రిమైన్స్ స్టేషనరీ, ఇట్ కెనాట్ మూవ్. సో అలాంటి స్టేషనరీ ఫేజ్కి కనుక ఈ మాలిక్యూల్ వచ్చి బైండ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ మాలిక్యూల్ కూడా టెంపరీగా స్టేషనరీగా అయిపోతుంది. మీరు ఇక్కడ అదే చూస్తున్నారు. ఎల్లో కలర్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది స్టేషనరీ ఫేజ్తో బైండ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, అవి టెంపరీగా స్టాప్ అయిపోతుంది. అదే ఏవైతే బైండ్ కావో అవేమవుతాయి? those which are not binding with the stationary phase, they will move down along with the mobile phase. So mobile phase is carrier kada, so it is the carrier for the solute particles from one place to the other. So ఈ solute particles అన్ని కూడా మొబైల్ ఫేజ్ తో డౌన్ ద కాలమ్ క్యారీ అవుతాయి. సో వేటికైతే స్టేషనరీ ఫేజ్ తో అఫినిటీ తక్కువ ఉంటుందో అవి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతాయి? దే విల్ ట్రై టు మూవ్ ఫాస్టర్ విత్ ద మొబైల్ ఫేజ్. Those compounds which are having greater affinity or good absorption with the stationary phase, they will move slowly or they will elute at the last
portion. So మీరు previous animation లో చూస్తే here you can see, so two different compounds లో ఒక కాంపౌండ్ ఏమో ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది చూడండి. సో దిస్ బ్యాండ్ ఇస్ మూవింగ్ ఫాస్ట్లీ, ఇంకో సెకండ్ బ్యాండ్ స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇది ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది అంటే బికాస్ లెట్ us say as per absorption principle this particular compound is having less affinity towards the stationary phase, which is causing lower absorption, so that it is being easily carried away by the mobile phase, whereas the second band which is coming at the last is having more affinity with the stationary phase, and hence it is having good absorption with the stationary phase, so it is coming at the last with the mobile phase. So ultimately గా అది కూడా వస్తుంది, బట్ స్లోగా వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు దానివల్ల ఏమైంది, ఒకే పర్టికులర్ నేచర్ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా ఆ పర్టికులర్ అఫినిటీ బట్టి అవి ఫాస్ట్గా రావాలా లేదా స్లోగా రావాలా డిసైడ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా ప్రిన్సిపల్? సో అబ్జార్ప్షన్ క్రోమటోగ్రఫీలో దోస్ మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ హై అఫినిటీ అవి ఎలా ట్రావెల్ అవుతాయి, ఫాస్టర్ ఆర్ స్లో? హై అఫినిటీ టువర్డ్స్ స్టేషనరీ ఫేజ్ ఎలా ట్రావెల్ అవుతాయి? Slow, sir. Slow, sir. Slow travel అవుతాయి sir. Yes, those solute particles which are having higher affinity towards the stationary phase, they will travel slowly. So slowly ante nothing but they'll be eluting at the last. Elution ante nothing but separate అయ్యి కాలం నుంచి బయటకు రావడంనే మనం ఎల్యూషన్ అంటాం. ఎల్యూషన్, ELUTION, ON. సో ఎల్యూషన్ అనేది స్లోనా ఫాస్ట్ అనేది హియర్ it depends on the degree of affinity with the stationary phase. If any solute is having higher affinity with the stationary phase, then they are eluting at the last, whereas those molecules which are having less affinity will be eluting at the first or they are eluting ఎర్లియర్. సో ఈ రెండింటికి మధ్య ఇంటర్మీడియట్ గా ఉందనుకోండి, ఇంకో థర్డ్ కాంపౌండ్ ఉందనుకోండి, దానికి మరి అంత హై అఫినిటీ లేదు, దానికి అంత లో అఫినిటీ కూడా లేదు. అప్పుడు ఎలా వస్తుంది? ఇట్ విల్ బి ఎల్యూటింగ్ ఇంటర్మీడియట్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ కాంపౌండ్స్. ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ కాంపౌండ్స్. అర్థమైందమ్మా అబ్జార్ప్షన్ క్రోమటోగ్రఫీ ప్రిన్సిపల్? సో మీకు ప్రతి టెక్నిక్లో మనం క్రోమటోగ్రఫీ ఏదైతే చదువుతామో వాటన్నిటిలో కూడా మనకు ప్రిన్సిపల్స్ ఇంపార్టెంట్. వన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ aware of all these principles, then it will be very easy to understand the different concepts and the instrumentation. So in the absorption chromatography, you can see in the animation those molecules which are having higher affinity with the stationary phase, they will spend more time with the stationary phase, so they will be eluted at the last, whereas those molecules which are represented here as the red color molecules are having less affinity with the stationary phase, and hence they'll be eluting faster with the mobile phase and they'll be coming first out of the column. సో ఇట్లా మనకు ఆ మాలిక్యూల్స్ యొక్క సొల్యూట్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క అఫినిటీ బట్టి ఎక్కువ అఫినిటీ విత్ ద స్టేషనరీ ఫేస్ ఉంటే లాస్ట్ వస్తుంది, తక్కువ అఫినిటీ ఉంటే ఫస్ట్లో వచ్చేస్తుంది. సో ఇంటర్మీడియట్గా ఉంది అనుకోండి, ఇంటర్మీడియట్గా ఉంటే దే విల్ బి కమింగ్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ కాంపౌండ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ క్రోమటోగ్రఫీ. సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Or any Yes, doubts sir. regarding the absorption chromatography? Okay, so we'll move on to the next basic principle of chromatography called as partition chromatography. Partition chromatography. So one more thing that I want to mention you before moving on to the stage, this partition chromatography, is that you remember that absorption occurs ఓన్లీ బిట్వీన్ సాలిడ్స్. సో అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఏ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ మధ్య జరుగుతుంది? ఇట్ విల్ అక్కర్ బిట్వీన్ సాలిడ్స్. సో సాలిడ్ మధ్యలోనే అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు స్టేషనరీ ఫేజ్ నేచర్ ఎలా ఉండాలి? సాలిడా లిక్విడా? Solid sir. Solid, sir. స్టేషనరీ ఫేజ్ షుడ్ బి సాలిడ్ ఇన్ నేచర్. సో మనకు జనరల్ గా స్టేషనరీ ఫేజెస్ ఎన్ని టైప్స్ గా ఉండొచ్చు క్లాసిఫై చేసాం కదా. What nature of Yes stationary sir, phase? either solid, liquid or supercritical fluids. అది మొబైల్ ఫేజ్. నేను అడుగుతున్న స్టేషనరీ ఫేజ్ నేచర్ ఎలా ఉండొచ్చు? స్టేషనరీ అంటే వి నో దట్ సాలిడ్స్ ఆర్ స్టేషనరీ. సో ఫండమెంటల్ గా ఆల్ ది సాలిడ్స్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ స్టేషనరీ ఫేజెస్, ఆర్ సాలిడ్స్ ని స్టేషనరీ ఫేజెస్ గా తీసుకుంటాం.
బట్ సాలిడ్స్ కాకుండా ఇంకేదన్నా వేరే ఉన్నాయా స్టేషనరీ ఫేసెస్గా? Liquid, sir. Yes, so stationary phases can be either solids or liquids. So liquid stationary గా ఉండదు కదా సార్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. So how are we making the liquid into a stationary phase? We are making the liquid into a stationary phase by chemically reacting it with a solid support. So solid support పైన ఆ లిక్విడ్ స్టేషనరీ ఫేస్ ని కెమికల్ గా బైండ్ చేసేస్తాము. సో దానివల్ల ఆ లిక్విడ్ అనేది ఒక ఫిలిం లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది సాలిడ్ సపోర్ట్ పైన. ఈ లిక్విడ్ ఫిలిం ఏదైతే ఫామ్ అయిందో దట్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ ద లిక్విడ్ స్టేషనరీ ఫేజ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ఏంటి అంటే అడ్సార్ప్షన్ ఆల్వేస్ అకర్స్ ఆన్ సాలిడ్ స్టేషనరీ ఫేసెస్. సో లిక్విడ్ స్టేషనరీ ఫేసెస్ పైన అడ్సార్ప్షన్ అనే బిహేవియర్ రాదు. ఎందుకని? అడ్సార్ప్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ physical interaction of two solid particles. One is solute and the other is adsorbent. So ఒకటి adsorbent అంటాం, ఒకటి adsorbate అంటాం. So adsorbent is stationary phase. Adsorbent, BENT. Adsorbent is stationary phase and adsorbate is sample. Adsorbate. So ఇది జనరల్గా మనం యూస్ చేసే టర్మినాలజీస్ అబ్జార్బెంట్ అండ్ అడ్సార్బేట్. సో ఈ రెండు కూడా సాలిడ్స్గా ఉండాలి, అప్పుడే అడ్సార్ప్షన్ జరుగుతుంది. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ basic principle called as partition. Here we are using the stationary phase coated with the solvent as the stationary phase. So ఇక్కడ మనం యూస్ చేసే స్టేషనరీ ఫేజ్ ఏంటి? లిక్విడ్ స్టేషనరీ ఫేజెస్. లిక్విడ్ స్టేషనరీ ఫేజెస్. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో ఒక సాలిడ్ సపోర్ట్ ఈ గ్రే కలర్ ఉంది కదా, ఇదంతా కూడా ఇట్ ఈస్ అ సాలిడ్ సపోర్ట్. ఆ పర్టికులర్ సాలిడ్ సపోర్ట్ పైన ఎల్లో కలర్ ఫిలిం ఉంది కదా, yellow color film. So this is nothing but the liquid stationary phase which is chemically attached to the solid support. So ఇక్కడ మనకి లిక్విడ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ అంటే ఏదవుతుంది? సపోర్ట్ అవుతుందా లేదా లిక్విడ్ ఫిలిం అవుతుందా? Which will be acting as the liquid stationary phase here? Support or the film? Film, sir. Film, ఇక్కడ sir. ఈ సపోర్ట్ మెటీరియల్ ఉంది కదా, ఇది గ్రే కలర్ పోర్షన్ అంతా కూడా ఇట్ డజంట్ ప్లే ఎనీ రోల్ ఇన్ ద సపరేషన్ ప్రాసెస్. సో ఈ గ్రే కలర్ పోర్షన్కి ఎటువంటి సపరేషన్ మెకానిజంలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు. ఓన్లీ ఎల్లో కలర్ ఫిలిం ఏదైతే ఈ సాలిడ్ సపోర్ట్ పైన కోట్ చేసామో దానికి మాత్రమే రోల్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద స్టేషనరీ ఫేజ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ లిక్విడ్ ఫిలిం కోటెడ్ ఆన్ ఏ సాలిడ్ సపోర్ట్. అది మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? నౌ so in the partition chromatography the separation is generally occurring between two liquid phases. General గా మనకు మొబైల్ ఫేజ్ అంటే లిక్విడ్ కదా, సో మొబైల్ ఫేజ్ ఈస్ లిక్విడ్ ఇన్ నేచర్. ఇక్కడ స్టేషనరీ ఫేజ్ కూడా ఏమైంది? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ లిక్విడ్. సో స్టేషనరీ ఫేజ్ అండ్ మొబైల్ ఫేజ్ ఆర్ బోత్ లిక్విడ్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫినామినా. సో ఇటువంటి కేసులో ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకు టూ లిక్విడ్స్ మధ్య ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఇక్కడ క్రిటికల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ a beaker containing water and kerosene. Now I have given you a mixture of compounds containing sugar and camphor. So now if you allow this particular mixture of compounds to distribute between these two phases, what will be the situation or what will be the partitioning? ఎలా జరుగుతుంది పార్టీషనింగ్ చెప్తారా? సార్ షుగర్ వాటర్ లో డిజాల్వ్ అవుతుంది సార్. క్యాంఫర్ అనేది కిరోసిన్ లో డిజాల్వ్ అవుతుంది సార్. yes, as simple as that. Though so the like dissolves in like, so polar compounds polar solvents లో డిజాల్వ్ అవుతాయి, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ లో డిజాల్వ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ షుగర్ పోలార్ మాలిక్యూల్ కాబట్టి వాటర్లో డిజాల్వ్ అవుతుంది, క్యాంఫర్ నాన్ పోలార్ కాబట్టి కిరోసిన్లో డిజాల్వ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద పార్టీషనింగ్ బిహేవియర్ ఆర్ పార్టీషనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ పార్టీషన్ కోఎఫిషియంట్ అని మీరు లోయర్ క్లాసెస్లో చదువు ఉంటారేమో, మేబీ సుటిక్స్లోనో అక్కడ వచ్చి ఉంటుంది పార్టీషన్ కోఎఫిషియంట్ అని. సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ యాడ్ దిస్ సొల్యూట్
the sugar portion will be dissolved or partitioned or distributed more towards the water phase, and whereas the camphor will be more dissolved or distributed in the kerosene phase. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఇదే కాన్సెప్ట్ ని మనం క్రోమటోగ్రఫీలో కూడా యూస్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ అగైన్ మీరు హ్యావింగ్ టూ కాంపౌండ్స్ ఏ అండ్ బి. సో ఏ అండ్ బి అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంపౌండ్ ఏ అనేది మొబైల్ ఫేస్లో ఎక్కువ డిజాల్వ్ అవుతుంది అనుకుందాం, కాంపౌండ్ బి అనేది ఈ స్టేషనరీ ఫేజ్లో ఎక్కువ డిజాల్వ్ అవుతుంది అనుకుందాం. సో అప్పుడు ప్రాసెస్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. సో సిన్స్ కాంపౌండ్ ఏ ఈస్ మోర్ డిజాల్వ్డ్ ఆర్ పార్టీషన్ టువర్డ్స్ ద మొబైల్ ఫేస్, it will be present almost in the mobile phase, so it will be carried away by the mobile phase very fastly. So ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు సింపుల్ గా, those solute particles which are more partitioned or distributed towards the mobile phase, they will be eluted at the first, whereas those compounds which are partitioned more towards the stationary phase or distributed more towards the stationary phase, they will be eluted at the last. అర్థమవుతుందమ్మా కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ? సో కాంపౌండ్స్ కి వాటికి ఉన్న డిఫరెంట్ పార్టీషన్ కోఎఫిషియెంట్స్ బట్టి అవి ఏ ఎక్స్టెంట్ లో ఒక్కొక్క దాంట్లో డిజాల్వ్ అవ్వాలి అనేది డిటర్మైన్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో అటువంటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఏ పర్టికులర్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ అయితే మొబైల్ ఫేస్ లో ఎక్కువ డిస్ట్రిబ్యూట్ కానీ లేదా డిజాల్వ్ కానీ అయితే అది మొబైల్ ఫేస్ తో పాటు త్వరగా ఇల్యూట్ అయిపోతుంది. ఏ కాంపౌండ్స్ అయితే మనకు స్టేషనరీ ఫేజ్లో ఎక్కువ డిజాల్వ్ అయ్యి అవి ఎక్కువసేపు స్టేషనరీ ఫేజ్లో స్పెండ్ చేస్తాయో, దెన్ దే విల్ బి ఎల్యూటెడ్ అట్ ద లాస్ట్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పార్టీషన్ క్రోమటోగ్రఫీ. సో హియర్ ద బేసిక్ separation mechanism is depending on the partitioning effects or distribution effects of the solute particles between the stationary and mobile phase. అర్థమైందా? Yes, sir. So Yes, sir. the important point that you have to remember is partition coefficient or partition principle always occurs in a liquid stationary phase. Adsorption ante guddiga you have to remember that it occurs only on solid stationary phases. Liquid stationary phases lo jarigedi partitioning chromatography. అర్థమవుతుందా? ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్. Then coming to the third category of principle, which is ion exchange chromatography. Ion exchange chromatography. So ion exchange chromatography లో ఏంటి అంటే ఇంతకు ముందు మనం చూసిన టూ ప్రిన్సిపల్స్ కావచ్చు. అబ్జార్ప్షన్ పార్టీషన్ లో ది స్టేషనరీ ఫేజ్ అండ్ ద శాంపుల్స్ ఆర్ జనరల్లీ న్యూట్రల్ ఇన్ నేచర్. న్యూట్రల్ అంటే దే డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్ ఆన్ దేర్ సర్ఫేస్. అవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రికల్ గా న్యూట్రల్ అనమాట. దే డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్. Whereas in the case of ion exchange chromatography, the solute particles are generally charged. That means we are basically considering the separation of ions in this particular chromatography. So as the name itself suggests, ion exchange chromatography. So this particular chromatography is mainly used for the separation of samples which are in ionic nature. So samples అన్నిటికీ కూడా ఛార్జ్ ఉండాలి. ఛార్జ్ ఉన్నవే ఇక్కడ మనకు క్లియర్ గా సపరేట్ అవుతాయి. ఒకవేళ న్యూట్రల్ గా ఉంది అనుకోండి, అట్లాంటి కాంపౌండ్స్ అన్ని కూడా మనకు క్లియర్ గా సపరేట్ అవ్వవు. ఓకేనా? సో నౌ లెట్ us see the animation here. So here you can clearly see that the stationary phase which we are representing here is also charged. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే గ్రే కలర్ పోర్షన్ ఏదైతే యానిమేషన్ లో ఉందో దట్ ఈస్ స్టేషనరీ ఫేజ్. అది కూడా చార్జ్డ్ గా ఉంది చూడండి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ షోయింగ్ హియర్. సో ఈ గ్రే కలర్ సర్ఫేస్ పైన వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ పాజిటివ్ చార్జ్, అంటే ఇక్కడ స్టేషనరీ ఫేజ్ కి పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది. సో జనరల్ గా అయాన్స్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఆర్ అయానిక్ రియాక్షన్ జరగాలి అంటే ఎటువంటి రియాక్షన్స్ మధ్య ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది? సేమ్ చార్జా, ఆపోజిట్ చార్జా? Opposite charge. Opposite charge. Opposite charge, sir. Yes, only opposite charged ions can interact with each other. For example, రెండు పాజిటివ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దే కెనాట్ ఇంటరాక్ట్. అలానే రెండు నెగిటివ్ అయాన్స్ ఆర్ చార్జెస్ ఉన్నాయంటే దే కెనాట్ ఇంటరాక్ట్. ఓన్లీ ఆపోజిట్ చార్జెస్ కెన్ ఇంటరాక్ట్. అర్థమవుతుందా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇచ్చిన శాంపుల్లో యానయాన్స్ ఉన్నాయి. సో యానయాన్స్ ఆర్ వాట్? దే ఆర్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ స్పీసీస్.
అవునా? సో ఇచ్చిన శాంపుల్లో యానియాన్స్ని సపరేట్ చేయాలి అంటే మనం స్టేషనరీ ఫేజ్ ఎలా తీసుకోవాలమ్మా చార్జ్? పాజిటివ్ చార్జ్ ఉండాలి సార్. Yes, very good. So the depending upon the charge of the station, the sample, we have to select the charge of the stationary phase. మన samples కనుక anions ఉన్నాయంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే స్టేషనరీ ఫేజ్ ఆపోజిట్ చార్జ్ లో ఉండాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉండాలి. అయితే రివర్స్ మన శాంపుల్ కనుక క్యాటియాన్స్ అనుకోండి, స్టేషనరీ ఫేజ్ ఎలా ఉండాలి? Anions ఉండాలి సార్. Yes, it will be negatively charged. So that is the fundamental thing that you have to remember here. Very good. Then coming to the separation of these anions. So ఇప్పుడు మీకు 3 different types of anions ఉన్నాయి. So here you can see that red color anions are having single negative charge, green color are having double negative charge, and this blue color are having triple negative charge. For example, Cl minus అనుకోండి, తర్వాత SO4 2 minus and PO4 3 minus. సో క్లోరిన్ అయాన్స్, సల్ఫేట్ అయాన్స్, ఫాస్ఫేట్ అయాన్స్ ఈ మూడు కూడా యానియాన్సే. బట్ ఆ యానియాన్స్ అయినప్పటికీ ఏంటి, వాడికి డిఫరెంట్ నెగిటివ్ చార్జెస్ ఉంది. క్లోరిన్కి సింగిల్ నెగిటివ్ చార్జ్, సల్ఫేట్ అయాన్కి డబుల్ నెగిటివ్ చార్జ్, ఫాస్ఫేట్ అయాన్కి ట్రిపుల్ నెగిటివ్ చార్జ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ చార్జెస్ ఉన్న మిక్చర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ని మనం కనుక ఒక పాజిటివ్ స్టేషనరీ ఫేస్లో పంపించామనుకోండి, సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చూడండి యానిమేషన్లో. సో నెగిటివ్ చార్జ్, సింగిల్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉన్నది దే ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ టు ఏ లెస్ ఎక్స్టెంట్. సో అవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఎల్యూట్ అయిపోతున్నాయి. సెకండ్ డబుల్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉన్నవి ఎల్యూట్ అవుతున్నాయి. లాస్ట్లో ట్రిపుల్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉన్నవి ఎల్యూట్ అవుతున్నాయి. సో ఎందుకని? సో ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ డెమాన్స్ట్రేట్ చేయాలి అంటే, సింగిల్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉంది అనుకోండి, స్టేషనరీ ఫేజ్ పైన ఎన్ని చార్జెస్తో అది ఇంటరాక్ట్ అవుతుందమ్మా? సో ఇఫ్ ఎనీ, ఎస్ వెరీ గుడ్. సో అదే ఒక అయాన్కి డబుల్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉందనుకోండి, ఎన్ని గ్రూప్స్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది? ఇట్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ 2 చార్జెస్ ఆఫ్ ద స్టేషనరీ ఫేజ్. అదే ట్రిపుల్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉందనుకోండి, ఎన్ని చార్జెస్తో స్టేషనరీ ఫేజ్ చార్జెస్ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది? అది 3 చార్జెస్ ఆఫ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు సింగిల్ ఇంటరాక్షన్ స్ట్రాంగరా, లేకపోతే 3 ఇంటరాక్షన్స్ జరిగిన అయాన్ కి తర్వాత స్టేషనరీ ఫేజ్ కున్న ఇంటరాక్షన్ స్ట్రాంగరా? 3 interactions కి కానీ స్ట్రాంగ్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ సింగిల్ బాండ్ స్ట్రాంగరా, డబుల్ బాండ్ స్ట్రాంగరా, ట్రిపుల్ బాండ్ స్ట్రాంగరా అన్నప్పుడు we automatically say that triple bond is stronger because 3 bonds are connecting 2 atoms. సో ఇక్కడ కూడా ఆ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయకపోయినా 3 చార్జెస్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, ఆర్ 3 చార్జెస్ ఆఫ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ తో ఒక అయాన్ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఇంటరాక్షన్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్స్. సో అందుకనే మనకు ఏం జరుగుతుంది, those ions which are having least negative charge are being eluted at the first, and those ions which are having highest negative charge are being eluted at the లాస్ట్. అదే ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్నవి ఇంటర్మీడియట్ గా వస్తుంది, అంతేనా? సో ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు? వెన్ మిక్చర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఆర్ పాస్డ్ త్రూ ఏ చార్జ్డ్ స్టేషనరీ ఫేజ్, దోస్ అయాన్స్ విచ్ హ్యావ్ లెస్ ఇంటరాక్షన్ with the ionic charges of the stationary phase will elute faster, whereas those ions which are having more interactions with the surface charges of stationary phase will elute at the last. So ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్నది ఇంటర్మీడియట్ గా వస్తుంది. నౌ ఐ am giving you one more question. సో ఇదే పర్టికులర్ దీంట్లో ఇదే పర్టికులర్ యానిమేషన్ లో కనుక let us say that along with these anions we are having a positive cation. So what will be the separation or elution order of this positive ion? Faster, sir. First positive, sir. Yes. So same charge ఉన్నవి first elute అవుతాయి before any of the other anions in the sample. The same charge ions which are having same charge as that of stationary phase, they will be eluting first. For example, inkoti, we are also having neutral molecules. Now what will be the fate of these molecules? Neutral molecules. ఇవి కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి అవదా స్టేషనరీ ఫేజ్ తో? అవ్వదు, sir. So here the point is,
if a sample is containing neutral charge or the same charge as that of stationary phase, they will be eluting at the first. రెండు కూడా కలిసే వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇట్లాంటిది సేమ్ చార్జ్ ఉన్నవి తర్వాత న్యూట్రల్స్ అన్నీ కూడా దే విల్ బి ఎల్యూటింగ్ అట్ ద ఫస్ట్. తర్వాత ఏది వస్తుంది, ఫాలోడ్ బై సింగిల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, తర్వాత డబుల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, లాస్ట్లో ట్రిపుల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? సో మనకి ఇచ్చిన శాంపుల్ మిక్చర్లో let us say that 3 different types of ions are there. ఏవేవి? సింగిల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, డబుల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, ట్రిపుల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, అలానే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న అయాన్స్, అలానే న్యూట్రల్స్. సో ఇప్పుడు వీటిలో ఎల్యూషన్ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నవన్నీ కూడా కొంచెం ఇంటరాక్షన్ చూపిస్తుంది కాబట్టి అవి కొంచెం స్లోగా రావాలి. సో పాజిటివ్ అయాన్స్ అండ్ న్యూట్రల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అసలు జీరో సో ఇప్పుడు ఇంకో కాంప్లెక్స్ చేద్దాం. నౌ లెట్ us say that we are having two single charged ions like Cl minus Br minus. Now what will be the fate of these ions? సో ఇక్కడ రెండు అయాన్స్ కూడా సింగిల్ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, బట్ వాట్ విల్ బి ది ఎల్యూషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ అయాన్స్? కెన్ ఎనీబడి సే? బ్రోమైడ్ అయాన్స్ ఫస్ట్ నీటి బట్టి వస్తుంది సార్. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ క్లోరిన్ కి ఎక్కువ కాబట్టి అది ఎక్కువ బైండ్ అయి ఉంటుంది సార్ రాదర్ దెన్ బ్రోమిన్. Yes, as simple as that. So size of the atom or ion పెరిగే కొద్దీ interaction అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. If the size of the ion is very less, then the negative charge will be to a greater extent. అంటే నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎంత ఎక్కువగా ఉంది అంటే అలాంటివి స్లోగా వస్తాయి, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ తక్కువ ఉన్నవి ఫాస్ట్గా వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది అంటే దోస్ అయాన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ విల్ బి ఎల్యూటింగ్ ఫస్ట్. సో బ్రోమిన్ కైనా తక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ మీరే చెప్పాలా? So bromine will be eluted faster when compared to the chlorine ions. అర్థమవుతుందా? సో మనం సింపుల్ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. సో ఫస్ట్ మనకు చార్జ్డ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ ఉండాలి. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి చెప్తున్నాం చూడండి. అబ్జార్ప్షన్కి అయితే సాలిడ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ ఉండాలి, పార్టీషన్కి అయితే లిక్విడ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ ఉండాలి, అయాన్ ఎక్స్చేంజ్కి అయితే చార్జ్డ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ ఉండాలి. అది పాజిటివ్లీ చార్జ్డా నెగిటివ్లీ చార్జ్డా అనేది ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం? డిపెండింగ్ అపాన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఆర్ మిక్చర్ శాంపుల్. సో మిక్చర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఏవైతే మనం సపరేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అవి నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయితే మన స్టేషనరీ ఫేజ్ పాజిటివ్ ఉండాలి. అలా కాకుండా మిక్చర్లో పాజిటివ్ ఉంటే మన స్టేషనరీ ఫేజ్ నెగిటివ్గా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన మిక్చర్లో మనకు కనుక పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి, నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి అండ్ న్యూట్రల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ ఏ ఎల్యూట్ అవుతాయి ఈ పర్టికులర్ కేసులో? సో పాజిటివ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు న్యూట్రల్స్ అండ్ పాజిటివ్ అయాన్స్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ ఎల్యూట్ అవుతాయి. తర్వాత తక్కువ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నవి ఫస్ట్ ఎల్యూట్ అవుతాయి. నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ వాటి ఎల్యూషన్ కూడా స్లోగా జరుగుతూ వస్తుంది. సేమ్ ఛార్జ్ ఉన్న అయాన్స్ ఎలా ఎల్యూట్ అవుతాయంటే డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. వేటికైతే ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటాయో దే విల్ బి ఎల్యూటింగ్ స్లోయర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు దోస్ అయాన్స్ విత్ లెస్సర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. అర్థమైందమ్మా థర్డ్ ప్రిన్సిపల్? yes sir yes sir Now let us see the next principle, which is based on size exclusion chromatography. Size exclusion chromatography. So here the property of the stationary phase that we are taking should be in the form of a matrix. Matrix form లో ఉండాలి. matrix or porous nature లో ఉండాలి. porous nature. సో ఇది ఒక పెక్యూలియర్ టైప్ ఆఫ్ స్టేషనరీ ఫేజ్. సో ఎక్కడ కూడా మిగతా ప్రీవియస్ వాటిల్లో మనకు స్టేషనరీ ఫేజ్ లోపల నుంచి మనకు ఎక్కడ పాస్ అవ్వదు ఈ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా. సో స్టేషనరీ ఫేజ్ సర్ఫేస్ పైన ఇంటరాక్ట్ అయితే అబ్జార్ప్షన్ అంటున్నాం, స్టేషనరీ ఫేజ్లో ఎక్కువ డిజాల్వ్ అయితే అది పార్టీషన్ అంటున్నాం, స్టేషనరీ ఫేజ్ యొక్క సర్ఫేస్ చార్జ్ ఇంటరాక్ట్ అయితే అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటున్నాం. బట్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో మాత్రము ఆ స్టేషనరీ ఫేజ్ పార్టికల్ లోపల కూడా సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. దే విల్ ఎంటర్ అండ్ దే విల్ ఇంటరాక్ట్. సో సైజ్ ఎక్స్క్లూజన్ క్రోమటోగ్రఫీ అంటే ఇక్కడ బేసిక్గా మన నేమ్లోనే ఉంది. సో హియర్ వీ కెన్ సపరేట్ ద శాంపుల్ మిక్చర్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ పార్టికల్ సైజ్ ఆర్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. అర్థమవుతుందా? సో ఈ క్రోమటోగ్రఫీ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము?
మనకు డిఫరెంట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ కానివ్వండి, లేదు డిఫరెంట్ సైజెస్ మాలిక్యులర్ సైజెస్ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ని కానీ సపరేట్ చేయాలి అంటే ఈ పర్టికులర్ టెక్నిక్ ఆఫ్ క్రోమటోగ్రఫీని యూస్ చేస్తాం, సైజ్ ఎక్స్క్లూజన్ క్రోమటోగ్రఫీ. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇన్ ద రైట్ సైడ్, ఆర్ లెట్ us see the animation first. So here we are allowing three different sized particles as sample mixture into the column. సో ఇక్కడ రెడ్ కలరు, గ్రీన్ కలరు, బ్లూ కలర్, ఇట్లా 3 డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉన్న మాలిక్యులర్ కాంపౌండ్స్ని మనం స్టేషనరీ ఫేజ్ నుంచి పంపిస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎల్యూట్ అయ్యే కాంపోనెంట్స్ ఏదమ్మా? ఏమవుతున్నాయి ఫస్ట్ ఎల్యూట్ అయ్యేది? Red color, sir. Red color, sir. In the sense, not color. I'm asking what is the nature of those particles or molecules? Large sized. Yes. Size Those particles large. are those sample molecules which are larger in molecular size. They are being eluted at the first, whereas those particles which are having the least molecular size, they are being eluted at the last. So that is the fundamental understanding that you should get for this size exclusion chromatography. So size exclusion chromatography లో మనం sample molecules ని based on molecular sizes ప్రకారంగా సపరేట్ చేస్తాము. సో ఏ మాలిక్యూల్స్కి అయితే ఎక్కువ మాలిక్యులర్ సైజ్ ఉంటాయో అవి ఫస్ట్ ఎల్యూట్ అవుతాయి, ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నవి మధ్యలో వస్తాయి, లీస్ట్ సైజ్ ఉన్నవి లాస్ట్లో వస్తాయి. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎలా సపరేట్ అవుతున్నాయి, ఎందుకు సపరేట్ అవుతున్నాయి అనేది. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే, సో దిస్ ఈస్ ద స్టేషనరీ ఫేజ్ మాలిక్యూల్. గ్రే కలర్ కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా స్టేషనరీ ఫేజ్ మాలిక్యూల్. సో ఇక్కడ మన స్టేషనరీ ఫేజ్ ఏమంటున్నాం? ఇట్ ఈస్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ పోరస్. పోరస్ అంటే ఆ స్టేషనరీ ఫేజ్కి సర్ఫేస్ మొత్తం చిన్న చిన్న పోర్స్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఏ పార్టికల్స్ అయితే లార్జర్ సైజ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ లార్జర్ సైజ్ ఉన్న పార్టికల్స్ ఈ స్టేషనరీ ఫేజ్ యొక్క పోర్లో అవి ఫిట్ కాలేదు అనుకోండి, అవేమవుతాయి? మొబైల్ ఫేజ్తో పాటు స్టేషనరీ ఫేజ్ పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. అర్థమవుతుందా? మొబైల్ ఫేజ్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది కదా కంటిన్యూగా, ఆ మొబైల్ ఫేజ్తో పాటు ఈ రెడ్ కలర్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా దే విల్ బి ఫ్లోయింగ్ అలాంగ్ విత్ ద మొబైల్ ఫేజ్. ఎందుకని? బికాస్ దీస్ మాలిక్యూల్స్ కెనాట్ బి అకామిడేటెడ్ ఇన్ టు ద పోర్స్ ఆఫ్ ద స్టేషనరీ ఫేజ్ సింప్లీ బికాస్ దే ఆర్ లార్జర్ ఇన్ సైజ్. అదే గ్రీన్ కలర్ మాలిక్యూల్స్ చూసారనుకోండి, ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నాయి? ద సైజ్, ద మాలిక్యులర్ సైజ్ ఆఫ్ దీస్ గ్రీన్ కలర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ ద పోర్ సైజ్. పోర్ సైజ్ అంటే స్టేషనరీ ఫేజ్ యొక్క పోర్ సైజ్లోకి ఇవి కరెక్ట్గా ఫిట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఏమవుతుంది? దే ఆర్ బీయింగ్ ఎంట్రాప్డ్ ఇన్ ద స్టేషనరీ ఫేజ్ పోర్స్. సో స్టేషనరీ ఫేజ్లో పోర్స్లో ఎంట్రాప్ అయిపోతున్నాయి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది చెప్పండి? సో ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళాల్సిన మాలిక్యూల్ ఇలా లోపల పోర్స్ నుంచి ఇలా 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 వెళ్తూ ఉన్నాయి, అవునా? సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? స్ట్రైట్గా వెళ్ళేవి ఫాస్ట్గా వెళ్తాయా, లేదు ఇట్లా లోపల పోర్స్ నుంచి వెళ్ళేవి ఫాస్ట్గా వెళ్తాయా? స్ట్రైట్ గా వెళ్ళేది ఫాస్ట్ గా వెళ్తాయి సార్. Yes, in the other sense, if we speak technically, those molecules which are excluded from the pores of the stationary phase, they will travel first, followed by those particles which are included in the pores of the stationary phase. So andukane ikkada exclusion ane padam vaartunnam, size exclusion. So the molecules are separated or excluded based on their size. So those molecules which are excluded from entering into the pores of the stationary phase, they'll be eluting at the first, and those particles which are included in the pores of the stationary phase, they will take a longer path and they'll be coming at the last, and hence they will be eluted at the last portion. So ఈ రెండిటికి ఇంటర్మీడియట్ గా ఉన్నవి మధ్యలో వస్తాయి. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఎటువంటి ఫిజికల్ ఆర్ కెమికల్ ఇంటరాక్షన్ ఉండదు. మీరు అబ్జార్ప్షన్లో చూస్తే అబ్జార్ప్షన్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఫిజికో కెమికల్ ఇంటరాక్షన్. తర్వాత అలానే సాల్యుబిలిటీ చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఫిజికో కెమికల్ ఇంటరాక్షన్. పార్టీషనింగ్లో అదే చెప్పాం సాల్యుబిలిటీ. దెన్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఖచ్చితంగా కెమికల్ ఇంటరాక్షన్ ఉంది. బట్ వెరాస్ ఇన్ సైజ్ ఎక్స్క్లూజన్ దెర్ ఈస్ నో ఫిజికల్ ఆర్ కెమికల్ ఇంటరాక్షన్ అదర్ దాన్ the passage of the sample molecules through the pores of the stationary phase. So this is somewhat different type of chromatography. So మిగతా వాటిలో అన్నిట్లో కూడా ఏదో ఒక ఫిజికో కెమికల్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటే, ఇక్కడ మాత్రం కేవలం సైజ్ ప్రకారము అవి ఇంక్లూడ్ అయితే స్లోగా ట్రావెల్ అవుతాయి, ఎక్స్క్లూడ్ అయితే ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ అవుతాయి. అర్థమైందమ్మా ప్రిన్సిపల్?
size exclusion chromatography? Yes, sir. Yeah. Then coming Yes, to sir. another technique called as affinity chromatography. Affinity chromatography. So this affinity chromatography is one of the advanced techniques that were developed in recent times. So ఫండమెంటల్గా మనకు ఓల్డెన్ డేస్ నుంచి వచ్చే 4 బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ వచ్చిందే అడ్జార్ప్షన్, పార్టీషన్, దెన్ వీ హ్యావ్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ సైజ్ ఎక్స్క్లూజన్. ఈ 4 కూడా ఫండమెంటల్. తర్వాత అడ్వాన్స్మెంట్స్ అయ్యే కొద్దీ ఖైరాల్ క్రోమటోగ్రఫీ కావచ్చు, లేదు అఫినిటీ క్రోమటోగ్రఫీ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనకు వచ్చాయి. సో సిన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అఫినిటీ క్రోమటోగ్రఫీ ఇన్ అవర్ సిలబస్, లెట్ us see how the molecules or the sample mixture is being separated in the affinity chromatography. So basically in affinity chromatography we are using a biochemical interaction or a biological interaction. Biological interaction ante, let us say that I have given you an antigen and an antibody, antigen and antibody. So if I have given you two biological entities like antigen and antibody, what kind of reaction it is? It is a biochemical reaction with high specificity. In the sense, for example, hepatitis ఉందనుకుందాం, hepatitis B యాంటీజెన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ హెపటైటిస్ బి యాంటీజెన్స్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయితే ఆ యాంటీజెన్స్తో ఫైట్ చేసే యాంటీబాడీస్ ఎలా ఉండాలి? షుడ్ దే బి స్పెసిఫిక్ ఆర్ నాన్ స్పెసిఫిక్? ఏ యాంటీబాడీ అయినా వెళ్ళి బైండ్ అవుతుందా, లేదు స్పెసిఫిక్ యాంటీబాడీస్ బైండ్ అవుతాయా? Specific antibodies, sir. Specific, sir. Specific antibodies, yes, sir. So these kind of biochemical reactions are very highly specific reactions. అంటే ఒక పర్టికులర్ డిసీజ్ యాంటీజెన్ వచ్చింది అంటే ఆ పర్టికులర్ యాంటీజెన్ని న్యూట్రలైజ్ చేసే యాంటీబాడీ ఉంటేనే యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. అలా కాకుండా ఆ యాంటీబాడీస్ లేదనుకోండి, దెన్ నో రియాక్షన్, నో ఇమ్యూనోలాజికల్ రెస్పాన్స్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే కరోనా. సో కరోనా తీసుకున్నాము అంటే దట్ కరోనా వైరస్ ఈజ్ అన్ యాంటీజెన్. So that antigen, when it is entering into our body, we doesn't have any antibodies that are present to fight against those coronavirus antigens. It is as simple as that. మనకు మన బాడీలో కనుక వేరే యాంటీబాడీస్ కూడా బైండ్ అయితే మనకు కరోనా వైరస్ అనేది ఇంత సమస్య వచ్చేదే కాదు, అంతేనా? సో ఒక పర్టికులర్ యాంటీజెన్తో ఏ యాంటీబాడీస్ రియాక్ట్ అవుతాయి అంటే స్పెసిఫిక్ యాంటీబాడీస్ మాత్రమే రియాక్ట్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఏ హైలీ స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనలాజికల్ రియాక్షన్. సో ఇట్లాంటి ఇమ్యూనలాజికల్ రియాక్షన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే డ్రగ్ ప్రోటీన్ బైండింగ్ రియాక్షన్స్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి వాటిని మనం ఈ పర్టికులర్ అఫినిటీ క్రోమటోగ్రఫీలో యూస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో హియర్ దిస్ స్టేషనరీ ఫేజ్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ అన్ అఫినిటీ క్రోమటోగ్రఫీ ఈస్ హ్యావింగ్ వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఇదర్ యాంటీజెన్ ఆర్ యాంటీబాడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఈ యాంటీబాడీని స్టేషనరీ ఫేజ్కి కోట్ చేసేస్తాం. సో ద స్టేషనరీ ఫేజ్ ఈస్ నౌ హ్యావింగ్ యాంటీబాడీస్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్. లెట్ us say మనం హెపటైటిస్ బి యాంటీబాడీని మనం స్టేషనరీ ఫేజ్లో కోట్ చేసాం అనుకున్నాం. సో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీజెన్స్ పంపిస్తున్నాం మిక్చర్లో. సో లెట్ us say దట్ హెపటైటిస్ ఏ, హెపటైటిస్ బి, హెపటైటిస్ సి అనే 3 డిఫరెంట్ యాంటీజెన్స్ని పంపిస్తున్నాము. వీటిల్లో మనం యాక్చువల్గా తీసుకుంది హెపటైటిస్ ఏ యొక్క యాంటీబాడీ అనుకుందాం స్టేషనరీ ఫేజ్లో. సో ఇప్పుడు ఈ హెపటైటిస్ ఏ యాంటీబాడీ ఏదైతే స్టేషనరీ ఫేజ్ ఉందో మనం శాంపుల్ మిక్చర్ పంపిస్తున్నాం. శాంపుల్ మిక్చర్లో ఏవేవి ఉన్నాయి? యాంటీజెన్స్ ఆఫ్ హెపటైటిస్ ఏ, బి అండ్ సి. సో ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో స్టేషనరీ ఫేజ్ దేంతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది ఆర్ దేంతో రియాక్షన్ జరుపుతుంది? Since we are coating the stationary phase with hepatitis A antibodies, it can only interact specifically with hepatitis A antigens. So అవి మాత్రమే ఇక్కడ చూడండి బైండ్ అయిపోయి, మిగతా అవన్నీ కూడా since there is no interaction, they are coming out of the column along with the mobile phase. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే we are using a immunological biospecific reaction. సో ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ బదులు ఒక ప్రోటీన్, ఒక డ్రగ్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒక బ్యాక్టీరియా సెల్ ఒక యాంటీబాడీ తీసుకోవచ్చు. సో ఇట్లా ఏదన్నా తీసుకోవచ్చు. సో జనరల్గా ఈ అఫినిటీ క్రోమటోగ్రఫీ ఏంటి అంటే విల్ బి యూసింగ్ ఫర్ ద ప్రోటీన్ ప్యూరిఫికేషన్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్
interaction with a specific drug or an antibody, we can separate them in their purest forms. So that is what we do in affinity chromatography. So it complete ga reversible బయోస్పెసిఫిక్ ఆర్ ఇమ్యూనోస్పెసిఫిక్ రియాక్షన్స్ని మనం అఫినిటీ క్రోమటోగ్రఫీ ద్వారా సపరేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, అర్థమైందమ్మా? సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రోమెటోగ్రఫీ. సో ఫస్ట్లో అబ్జార్ప్షన్ చూసాము. సో నాకు 1 by 1 చెప్పాలి. సో యూ షుడ్ నౌ ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ క్రోమటోగ్రఫీ. Fast. Anyone? Fastly. What is the principle of absorption chromatography? High affinity molecule bind with the stationary phase, sir. Okay. ఒక సెంటెన్స్ ఫామ్ లాగా ఒకటి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను, నెక్స్ట్ వాటికి మీరు చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. Whenever a mixture of compounds are allowed to pass through a solid stationary phase, those solute molecules which are having higher affinity towards the stationary phase will be absorbed to the greater extent and they will be eluted at the last. Those solute molecules which are having least affinity with the stationary phase, they will be eluted at the first. And those solute molecules with the intermediate affinity, they will be eluted between the first and last solute particles. సో ఇట్లా చెప్పుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్ పార్టీషన్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇలానే పార్టీషన్ క్రోమటోగ్రఫీ ప్రిన్సిపల్. సరే మీకు వచ్చింది చెప్పండి. లెట్ మీ నో వెదర్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్. What is the basis of separation in partition chromatography? ఒక్కరు కూడా చెప్పలేరా? నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ స్టూడెంట్ ఈస్ ఆన్సరింగ్. మీకు ఏదొచ్చో అదే చెప్పండి. వాట్ యు హ్యావ్ లెర్న్డ్. Sir, when a mixture of sample is passed through a liquid coated stationary phase, the more dissolved one will move fastly and the less dissolved one will eluted at the last. దేంట్లో మోర్ డిజాల్వ్డ్, దేంట్లో మోర్ లెస్ డిజాల్వ్డ్? మనం కోట్ చేసిన లిక్విడ్ కి సార్, స్టేషనరీ ఫేజ్ కి మనం కోట్ చేసిన లిక్విడ్ లో మోర్ డిజాల్వ్ అయితే అది చెప్పాలి కదా. సో దోస్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ మోర్ డిజాల్వ్డ్ అనుకుంటా మనం టెక్నికల్ గా వాడతాం, విచ్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మోర్ టువర్డ్స్ ద స్టేషనరీ ఫేజ్. ఎలా ఎల్యూట్ అవ్వాలి? ఫస్టా లాస్టా? ఫస్ట్ సార్. మోర్ పార్టిషన్ ఇన్ ద స్టేషనరీ ఫేజ్. సార్ మోర్ డిజాల్వ్ అయితే అది లాస్ట్ ఎల్యూట్ అవుతుంది సార్, లెస్ డిజాల్వ్ అయితే ఫస్ట్ ఎల్యూట్ అవుతుంది. ఎస్, మీరు చెప్పింది కరెక్టే. బట్ డిజాల్వ్ అని వాడకుండా మోర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టువర్డ్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అన్నానండి, లేదా సింపుల్గా పార్టీషన్ క్రోమటోగ్రఫీ కాబట్టి పార్టీషన్ అని వాడండి. మోర్ పార్టీషన్ టువర్డ్స్ ద స్టేషనరీ ఫేజ్, దే విల్ బి ఎల్యూటింగ్ అట్ ద లాస్ట్. Those solute particles which are less partitioned towards the stationary phase, they will be eluting at the first. So ఇక్కడ more partition less partition అన్నప్పుడు with respect to what అనేది చెప్పాలి. more partitioned in stationary phase లేదా మొబైల్ ఫేజ్ అనేది చెప్పకపోతే ఆ సెంటెన్స్ కి మీనింగ్ రాదు. సో అలానే అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా చెప్పచ్చు? So whenever chromatography is used for separation of samples that are ionic in nature, sir. If the stationary phase is cation, then if the sample is anion, then it will elute last, sir. Okay. Different types of anions ఎలా ఎల్యూట్ అవుతాయి? Based on the charge, sir. If the single charge will elute first, sir. Single charge. సింగిల్ అలా చెప్పకుండా లెస్ ఛార్జ్ ఉన్నవి త్వరగా ఎల్యూట్ అవుతాయి, మోర్ ఛార్జ్ ఉన్నవి, మోర్ ఆపోజిట్ ఛార్జ్ ఉన్నవి
లాస్ట్లో ఎల్యూట్ అవుతాయి, ఇలా చెప్పాలి. నెక్స్ట్ అలానే ఇంకా సైజ్ ఎక్స్క్లూషన్లో దోస్ పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ లార్జర్ ఇన్ సైజ్ దే విల్ బి ఎల్యూటెడ్ అట్ ద లాస్ట్ అండ్ దోస్ విత్ ద లీస్ట్ సైజ్ దే విల్ బి ఎల్యూటింగ్ అట్ ద లార్జర్ సైజ్ ఉంటే ఫస్ట్ ఎల్యూట్ అవుతుంది, లీస్ట్ సైజ్ ఉన్నవి లాస్ట్ ఎల్యూట్ అవుతుంది. సో అగైన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను స్టార్టింగ్ ఇదే అడుగుతాను, ఇవాళ పవర్ పాయింట్ పంపిస్తాను, జస్ట్ గెట్ ప్రిపేర్డ్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్స్. సో రేపు క్లాస్లో ఈ ప్రిన్సిపల్స్తోనే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఇంకా అఫినిటీలో వచ్చిందే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బయోస్పెసిఫిక్ రియాక్షన్స్. సో ఏవైతే బయోస్పెసిఫిక్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయో అట్లాంటి మిక్చర్స్ని సపరేట్ చేయడానికి ఈ అఫినిటీ క్రోమటోగ్రఫీ ఉంటుంది, యూస్ చేస్తాము. సో సపరేట్ అయ్యే మాలిక్యూల్స్ ఒక ఇమ్యూనలాజికల్ ఆర్ బయోస్పెసిఫిక్ రియాక్షన్ అయినవి మాత్రమే దే విల్ బి రిటైన్, మిగిలినవన్నీ కూడా కాలం నుంచి ఎల్యూట్ అయిపోతాయి. సో దట్ ఈస్ ది అఫినిటీ క్రోమటోగ్రఫీ. Let us stop today's class here.